চারিদিকে হোক প্রসার নেকির দাওয়াত, উম্মত হোক খোদা ভীরু হে রাসূল। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله پڑھن صلی اللہ علیہ یا رسول
الله وسلم عليك يا حبيب الله জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া রাসূলুল্লাহ পড়ুন সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ وسلم عليك يا حبيب الله اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو تصور میں مدینے کی گلی ہو یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو تصور میں مدینے کی گلی ہو کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو محمد بھی میرے دل میں بسی ہو یاد محمد بھی میرے دل اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں مدینے میں مجھے موت یوں آئے
مدینے میں مجھے موت یوں آئے چوکھٹ پہ تیرے سر ہو میری روح ہو چلی ہو چوکھٹ پہ تیرے سر ہو میری روح اللہ کرم ایسا کرے تجھے جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں دعوت اسلام میں تیری دھوم اللہ نے کرم ایسا کیا تجھے پہ جہاں میں اللہ نے کرم ایسا کیا تجھے پہ جہاں میں دعوت اسلام میں تیری دھوم میں مچی ہے دعوت اسلام میں تیری دھوم میں مچی ہے عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش دستے شہبت سے یہی چیٹھ ملی ہو دستے شہبت سے یہی چیٹھ ملی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ফিরদৌসুল আখবার নামক কিতাবে বর্ণিত রয়েছে নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি চায় যে সে যখন আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হবে তখন আল্লাহ পাক তার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন, তবে সে যেন আমার উপর অধিক হারে দুরূদ শরীফ পাঠ করে। এই বিষয়টি কিন্তু আমাদের সবারই, আমাদের সবার আকাঙ্ক্ষা, সবার চাওয়া, কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার দরবারে যদি আমি উপস্থিত হয় বা ইন্তেকালের পর আমি যখন কবরে যাই, আমার আল্লাহ আমার প্রতি যেন সন্তুষ্ট থাকে, রাজি থাকে। আল্লাহকে রাজি করে যাওয়ার আমাদের প্রত্যেকের নিয়ত এবং ইচ্ছে রয়েছে। নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম কত না সুন্দর এবং সহজ একটি আমল আমাদেরকে দিয়েছেন, সেটি হচ্ছে নবী পাক বলেন, আমার প্রতি অধিক হারে দুরূদ শরীফ পড়ো। অধিক হারে দুরূদ শরীফ যদি পড়ো তাহলে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা দরবারে যখন উপস্থিত হবে আল্লাহ তোমার প্রতি রাজি থাকবে। একজন কবি কত সুন্দর বলেছেন, अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है, दुरूद उन पे भेजो सलाम उन पे भेजो, यही मोमिनों से खुदा चाहता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद करें जामे सगीरेर हदीसे पाक, अफदलुल अमली अन्नियतुस सादिका, সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। আসুন হে আশিকানে রসুল, আমরা কিছু নিয়ত করে নিই। মনে রাখবেন, প্রত্যেকটি কাজের পূর্বে ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। আসুন আমরা কিছু ভালো নিয়ত করি। ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনব, আদব সহকারে বসব, বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকব। এখন বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা কিভাবে আসবে? মোবাইল ফোন প্রত্যেকের কাছে নিয়ে বসে গেলেন, উদাসীনতা আসবে। পাশের ইসলামী ভাইয়ের সাথে আপনি কথা বলছেন, উদাসীনতা আসবে। ইলমে দ্বীনের মাহফিল যেখানে হয় এবং ইলিম শিখার উদ্দেশ্যে যারা আমরা এসেছি, আমাদের ফোকাস থাকতে হবে আমি যেন ইলিম শিখি। আর ইলিম সেই সময় শিখতে পারবেন যখন আপনি উপস্থিত মস্তিষ্কে আপনি সেখানে বসে রয়েছেন। বসলেন কিন্তু আপনার মধ্যে ঘুমের ভাব, বসলেন মোবাইল ফোন ইউজ, বসলেন পাশের লোক থেকে কথা বলছেন। তো এইভাবে ইলমে দ্বীন শিক্ষা থেকে আমরা বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তো উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমরা নিয়ত করে নিই ইনশাআল্লাহ। নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনব, আমিও নিয়ত করলাম নিজের সংশোধনের জন্য এবং আমলের নিয়তে বয়ান করব। যা শুনব অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহুল করিম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দুররাতুন নাসিহিন নামক কিতাবে এই ঘটনা লেখা হয়েছে। কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ পাকের দরবারে আনা হবে, তাকে তার আমলনামা দেয়া হবে, যেখানে সে অনেক গুনাহ লিখিত দেখবে। তখন সে আরজ করবে, ইয়া আল্লাহ, হে আমার দয়ালু আল্লাহ, আমি তো এই সকল গুনাহগুলো করিনি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন, আমার কাছে এর সাক্ষী রয়েছে। সে বান্দা তার ডান ও বাম দিকে তাকাবে, কিন্তু কোনো সাক্ষী খুঁজে পাবে না এবং বলবে, হে দয়ালু প্রতিপালক, সেই সাক্ষীগণ কোথায়? তখন আল্লাহ পাক তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সাক্ষ্য দেওয়ার নির্দেশ দিবেন। কান বলবে,
হ্যাঁ, আমরা হারাম শুনেছি এবং আমরা এর সাক্ষী। চোখ বলবে হ্যাঁ আমরা হারাম দেখেছি, জিহ্বা বলবে আমি হারাম বলেছিলাম। একইভাবে হাত ও পা বলবে হ্যাঁ আমরা হারামের দিকে অগ্রসর হয়েছিলাম। কোরআনুল করিমের মধ্যে সূরা ইয়াসিন এর 65 নম্বর আয়াতে করিমার মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, কনজুল ঈমানের অনুবাদ, আজ আমি তাদের মুখগুলোর উপর মোহর করে দেব এবং তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে আর তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে। সেই বান্দা এইসব শুনে অবাক হয়ে যাবে। এরপর যখন আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নামে যাওয়ার নির্দেশ দিবেন, তখন ডান চোখের একটি লোম আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে আরজ করার অনুমতি চাইবে, তাকে অনুমতি দেওয়া হবে। লোম আল্লাহ তাআলার অনুমতি নিয়ে সে আরজ করবে, ইলাহি তুমি কি ইরশাদ করোনি যে আমার যে বান্দা আমার ভয়ে ঝরানো চোখের পানিতে তার চোখের কোনো লোম ভেজাবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন, কেন নয়? তখন সেই লোম আরজ করবে, ইয়া আল্লাহ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তোমার এই গুনাহগার বান্দা তোমার ভয়ে কেঁদেছিল, যার ফলে আমিও ভিজে গিয়েছিলাম। এটা শুনে আল্লাহ পাক সেই বান্দাকে জান্নাতে যাওয়ার নির্দেশ দিবেন। তখন এক আহ্বানকারী উচ্চ স্বরে আহ্বান করবে, শোনো অমুকের ছেলে অমুক তার চোখের একটি লোমের কারণে দোজখ থেকে মুক্তি পেয়ে গেল। রহমতে হক বাহা নামি জয়াত, আল্লাহ তাআলার রহমত মূল্য তালাশ করে না, আল্লাহ তাআলার রহমত বাহানা তালাশ করে। আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুহুল আলিয়া আল্লাহ তাআলার দরবারে আরজ করেন, तेरे खौफ से तेरे डर से हमेशा मैं थर थर रहूं कांपता या इलाही, मेरे अश्क बहते रहे काश हरदम तेरे खौफ से या खुदा या इलाही। হে আশিকানে রসুল, এই ঘটনা থেকে খোদা ভীতিতে কান্নার গুরুত্ব যেমন জানা গেল, তেমনি এটাও জানা গেল যে আল্লাহ পাকের রহমত অনেক বড়। সে দয়ালু আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি অসীম দয়া করেন। দুনিয়ার নিয়ম হলো ভুল করলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়, কিন্তু উৎসর্গ হয়ে যান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার রহমতের প্রতি, উৎসর্গ হয়ে যান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দয়ার প্রতি, উৎসর্গ হয়ে যান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার রহমতের প্রতি। অবাধ্যতার আধিক্য সত্ত্বেও তিনি আমাদের দোষ ত্রুটি ঢেকে রাখেন, গুনাহ সত্ত্বেও আমাদের দয়ালু আল্লাহ আমাদের রিজিক বন্ধ করেন না, ভুলের প্রাচুর্য সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে তার দয়ার দরজা থেকে দূরে রাখেন না। সে দয়ালু কেবল তার অনুগ্রহ ও রহমতে গুনাহ ঢেকে দেন, কারণ তার রহমত তার ক্রোধের উপর অগ্রগামী। তবে একটি নীতি মনে রাখা দরকার, আমরা দয়ালু আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার বান্দা এবং তিনি আমাদের মালিক, তার আদেশ পালন করতে আমরা বাধ্য। এরপর তার দয়া যার কোনো সীমা নেই। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার রহমত অসীম, বান্দা যতই গুনাহ করুক না কেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে যখন কাঁদে তওবা করে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার জীবনের সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দেন। মৌলানা হাসান রাজা খান তিনি বলেন, सबक़त रहमती अला ग़ज़बी जब से तूने सुना दिया या रब, आसरा हम गुनाहगारों का और मजबूत हो गया या रब। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার রহমত গজবের উপর, তার গজবের উপর প্রাধান্য রাখে। হাদিসে কুদসির মধ্যে আল্লাহ তাআলার এই ফরমান রয়েছে,
তিনি বলেন, যখন থেকে এই ফরমান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে, আমরা যারা গুনাহগার, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নাফরমানি করেছি, গুনাহ করেছি, আমাদের আশা ভরসা আরো মজবুত হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, আমি গুনাহগার, গুনাহ করেছি, আল্লাহর নাফরমানি করেছি, আল্লাহকে নারাজ করেছি, আমি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার হুকুমের অবাধ্যতার মধ্যে লিপ্ত ছিলাম, কিন্তু যে রব তাবারক ওয়া তাআলা আমি নাফরমানি করেছি, সে রব তাবারক ওয়া তাআলা রহমান, রহিম, করিম, গফুর, সত্তার। বান্দা যখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে সে বিনীত হাত তুলে দেয় এবং বলে, মওলা আমি গুনাহ করেছি, আমাকে মাফ করে দাও, আমি তোমার নাফরমানি করেছি, তুমি আমাকে মাফ করে দাও। আল্লাহ, আমি তোমার অবাধ্যতার মধ্যে দিন কাটিয়েছি, রাত কাটিয়েছি, জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছি, আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার রহমতের ঢেউ আসে এবং সেই বান্দার বিনয় সহকারে কাকুতি মেনতি করার বরকত কারণে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার গুনাহকে মাফ করে দেন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ভয়ে কান্নাকাটি করা এক বিরাট নিয়ামত, আর স্বয়ং খোদা ভীতি এক বিরাট নিয়ামত। যতক্ষণ পর্যন্ত এই মহান সম্পদ অর্জিত না হয়, গুনাহ থেকে মুক্তি এবং নেক আমলের প্রতি ভালোবাসা অর্জন করা কঠিন। কিন্তু যখন এই মহান নিয়ামত লাভ হয়, তখন নেক আমল করা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা খুব সহজ হয়ে যায়। সে মহান নিয়ামত কি? শুনুন, খুদাভীতি কাকে বলে? আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুহুল আলিয়া তিনি কুফরিয়া কালিমাত के बारे में सवाल ও জবাব এই কিতাবের মধ্যে তিনি খুদাভীতি সম্পর্কে, আল্লাহর ভয় সম্পর্কে লেখেন, আল্লাহ পাকের গোপন পরিকল্পনা, তার অমুখাপেক্ষিতা, তার অসন্তুষ্টি, তার পাকড়াও, তার পক্ষ থেকে প্রদত্ত আযাব, তার ক্রোধ এবং এর ফলে ইমানের ধ্বংস ইত্যাদির প্রতি ভীত থাকার নাম খুদাভীতি বা আল্লাহর ভয়। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে বহু স্থানে এই পবিত্র গুণ অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমনটি পারা 5 সূরা নিসার 131 নম্বর আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ওয়ালাকাদ ওয়াসাইনাল্লাযীনা উতুল কিতাবা মিন ক্বাবলিকুম ওয়া ইয়্যাকুম আনিত্তাকুল্লাহ। কনজুল ইমানের অনুবাদ। এবং নিশ্চয়ই আমি তাকিদ দিয়েছি তাদেরকে যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রদান করা হয়েছে, এবং তোমাদেরকেও যেন তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। অনুরূপভাবে পারা 22 সূরা আহজাবের 70 নম্বর আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া কুলু কাওলান সাদীদা। কনজুল ইমানের অনুবাদ, হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সরল কথা বলো। পারা 4 সূরা আলে ইমরানের 175 নম্বর আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন, ওয়া খাফুনি ইন কুনতুম মুমিনিন। কনজুল ইমানের অনুবাদ, এবং আমাকেই ভয় করো যদি ঈমান রাখো। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, জানা গেল যে ইমানের অন্যতম দাবি হলো খুদাভীতি, আল্লাহকে ভয় করা, নিঃসন্দেহে আখিরাতের চিন্তায় অস্থির থাকা, জাহান্নামের আযাবের জন্য কান্না করা এবং খুদাভীতিতে ডুবে থাকা এক বড় নিয়ামত। আফসোস, আজ দুনিয়ার দুঃখে তো অশ্রু বর্ষণ করা হয়, কিন্তু আখিরাতের চিন্তায় কাদার প্রেরণা কমে যাচ্ছে। একটু ভেবে দেখুন, এই দুনিয়ার কি মূল্য আছে যে এর জন্য অশ্রু বর্ষণ করবে? এই দুনিয়া তো একটি মুসাফির খানার মতো, যেখানে মুসাফিররা এসে আশ্রয় নেয় এবং কিছুদিন থাকার পর চলে যায়। মুসাফির খানায় কিছুদিন বসবাসকারীরা কখনো সেখানে দীর্ঘ আশা রাখে না। মুসাফির খানায় কিছুদিন বসবাসকারীরা কখনো সেখানকার জাঁকজমককে মন দেয় না। অতএব আমাদেরও দুনিয়ার চিন্তা করা উচিত নয় এবং এর জন্য অশ্রু বর্ষণ করা উচিত নয়, বরং যদি অশ্রু ঝরাতে হয় তবে আল্লাহর ভয়ে ঝরান।
রসুলের ইশকে ঝরান, আখিরাতের চিন্তায় ঝরান, গুনাহের আধিক্যের জন্য ঝরান। যদি কাঁদতেই হয় নেক আমল করতে না পারার জন্য অশ্রু ঝরান, মৃত্যুর কঠিনতা স্মরণ করে ঝরান, মদিনার বিরহে ঝরান, আল্লাহ পাকের গোপন রহস্যের ভয়ে ঝরান, কবরকে স্মরণ করে ঝরান, কবরের ভয়াবহতা ভেবে ঝরান, কবরের অন্ধকার স্মরণ করে ঝরান, কবরের সংকীর্ণতা স্মরণ করে ঝরান, কিয়ামতের ভয়াবহ পর্যায়গুলো স্মরণ করে ঝরান। এই ভেবে অশ্রু প্রবাহিত করুন যে কিয়ামতের দিন আমরা আমাদের প্রতিটি আমলের হিসাব কিভাবে দেব, হাসরের দিনের গরম আমরা কিভাবে সহ্য করব, হাসরের দিনে তরবারির চেয়েও ধারালো এবং চুলের চেয়েও সরু পুলসিরাত কিভাবে পার করব, আমাদের ইমানের উপর মৃত্যুর হবে কি না, নাকি আমাদের ইমান আমাদের থেকে বিদায় নিবে। মোট কথা আখিরাতের চিন্তায় অস্থির হয়ে অশ্রু ঝরান, এবং যদি অশ্রু না ঝরে তবে এই কারণে অশ্রু ঝরান যে আমাদের অশ্রু খোদা ভীতিতে কেন ঝরে না। দুনিয়ার জন্য তো আমরা কাঁদলাম, কিন্তু আখিরাতের জন্য, কবরের জন্য, আল্লাহর জন্য আমাদের চোখের অশ্রু কোথায়? আমির আহলে সুন্নাত বলেন, ইলতিজা হে মেরি ইয়া হাবিবে খুদা, इल्तिजा है मेरी या हबीब खुदा, अश्क बार आँख हो जाए मुझको अता, आमीन बिजाहे खातिमिन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। আসুন খোদা ভীতিতে অশ্রু বর্ষণের অনুপ্রেরণায় প্রিয় নবী রসুল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনটি বাণী শুনি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন কনজুল উম্মালের হাদিসে পাক, কিয়ামতের দিন সব চোখ কাঁদবে কিন্তু তিনটি চোখ কাঁদবে না। এর মধ্যে একটি হলো সেই চোখ যা খোদা ভীতিতে কেঁদেছে। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হে লোকেরা কাঁদো, এবং যদি না পারো তাহলে কাঁদার চেষ্টা করো, কেননা জাহান্নামে জাহান্নামীরা কাঁদবে, এত কাঁদবে, এত কাঁদবে, তাদের অশ্রু তাদের চেহারায় এভাবে প্রবাহিত হবে যেন সেগুলো নালা। যখন অশ্রু শেষ হয়ে যাবে তখন রক্ত ঝরতে শুরু করবে এবং চোখে ক্ষত হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি কোন জিনিসের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারি? নবী পাক সাহিবে লাউলাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমার অশ্রুর মাধ্যমে। সে আরজ করলো, আমি আমার অশ্রুর মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে কিভাবে মুক্তি পাব? ইরশাদ করলেন, ওই দুইটি চোখের অশ্রুকে আল্লাহ পাকের ভয়ে প্রবাহিত করো, কারণ যে চোখ আল্লাহ পাকের ভয়ে কাঁদে তাকে জাহান্নামের আযাব স্পর্শ করবে না। প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, কুরআনুল করিম এবং হাদিস শরীফের পাশাপাশি ইসলামী মনীষীদের উক্তিতেও খোদা ভীতি অর্জনের উপদেশ বিদ্যমান। আসুন খোদা ভীতিতে কাদা সংক্রান্ত মনীষীদের কয়েকটি আমরা উক্তি শুনি। হযরতে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার পুত্রকে বললেন, হে আমার পুত্র, তুমি নিকৃষ্ট ব্যক্তি হতে বাঁচো। সে আরজ করল যে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে? তিনি বললেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ভয় করে না। একজন বাবা হয়ে নিজের সন্তানকে যে উপদেশ দিচ্ছেন, আজও কি আমরা নিজের সন্তানকে এভাবে উপদেশ দেই? আজও কি নিজের সন্তানকে আমরা পরকালের চিন্তা, কবরের চিন্তা, আখিরাতের চিন্তার ব্যাপারে তাদেরকে নিয়ে আলোচনা করি কি করি না? আমাদের অবস্থা কেমন? হযরতে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর উক্তি মোতাবেক নিকৃষ্ট ব্যক্তি হচ্ছে সেই যে আল্লাহকে ভয় করে না। আমরা যারা রয়েছি আমাদের অবস্থা এমন, মুখ দ্বারা আমরা প্রত্যেকে বলি আল্লাহকে ভয় করি। যখন জিজ্ঞাসা করা হয় আল্লাহকে ভয় করেন, হ্যাঁ ভয় করি। আল্লাহকে ভয় করা ইমানের দাবি, ফরজ হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করতে হবে, কিন্তু আমাদের আমল দ্বারা, আমাদের
চলাফেরা, উঠা বসা ধারা বুঝে আসে না যে প্রকৃত আল্লাহকে আমরা ভয় করি। আরে একটু চিন্তা করে দেখুন, যদি আল্লাহকে ভয় করতাম তাহলে কি নামাজকে কাজা করতাম? যদি আল্লাহকে ভয় করতাম মিথ্যা বলতাম? যদি আল্লাহকে ভয় করতাম গীবত করতাম? যদি আল্লাহকে ভয় করতাম অশ্লীলতার মধ্যে দিন রাত কাটাতাম? যদি আল্লাহকে ভয় করতাম হারাম দেখতাম? যদি আল্লাহকে ভয় করতাম হারাম শুনতাম? যদি আল্লাহকে ভয় করতাম হারাম খেতাম? যদি আল্লাহকে ভয় করতাম তাহলে নবী পাকের সুন্নতকে আমি বর্জন করতাম? যদি আল্লাহকে ভয় করতাম মা বাবার নাফরমানি করতাম? যদি আল্লাহকে ভয় করতাম আমি প্রতিবেশীর উপর অত্যাচার করতাম? যদি আল্লাহকে ভয় করতাম সুদের লেনদেন করতাম? যদি আল্লাহকে ভয় করতাম তাহলে আমি হারাম কাজে লিপ্ত থাকতাম। আমাদের মুখের দাবি হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করি, কিন্তু আমাদের আচার আচরণ কাজকর্ম দ্বারা এটি বুঝে আসে না যে আল্লাহকে ভয় করি। আরে আল্লাহকে ভয় করতাম সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জেনা করতাম? যদি আল্লাহকে ভয় করতাম আমরা চোখে হারামের দিকে দৃষ্টিপাত করতাম? যদি আল্লাহকে ভয় করতাম একা ঘরে নির্জনে মোবাইল নিয়ে আল্লাহ তাআলার নাফরমানিতে আমি দিন রাত কাটাতাম? যদি আল্লাহকে ভয় করতাম নির্জনে গিয়ে প্ল্যানিং করে গুনাহ করতাম? যদি আল্লাহকে ভয় করতাম তাহলে আমি কি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নাফরমানি থেকে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা অসন্তুষ্টমূলক কাজ থেকে আমরা বাঁচতাম? কিন্তু আমাদের মুখের দাবি আল্লাহকে ভয় করি, কিন্তু অবস্থা এমন যে আমরা প্রকৃত যারা আল্লাহকে ভয় করে সেরকম আমাদের ভয় নেই। আল্লাহকে যারা ভয় করেছে আজকে তারা মাজারে রয়েছে, আল্লাহকে যারা ভয় করেছে তারা আল্লাহ তাআলার ওলি হয়েছে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তবে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলাকে ভয় করলে এর মধ্যে আমাদের লাভ, আমাদের আখিরাতের বেনিফিট রয়েছে এবং নাজাতের ওসিলা রয়েছে। ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, খুব কাঁদো, আর যদি কান্না না আসে তবে কাদার মতো ভান করো। ওই সত্তার কসম যার কুদরতি হাতে আমার জীবন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ বাস্তব অবস্থা জানতে পারে তবে সে খোদা ভীতিতে এমন চিৎকার করবে যে তার আওয়াজ বন্ধ হয়ে যাবে এবং এত বেশি নামাজ পড়বে যে তার কোমর কথা বলবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আল্লাহ পাকের ভয়ে আমার এক ফোঁটা অশ্রু প্রবাহিত করা আমার কাছে পাহাড় পরিমাণ সোনা সদকা করার চেয়ে প্রিয়। হযরত কাবুল আহবার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, ওই সত্তার কসম যার কুদরতি হাতে আমার জীবন, আমি আল্লাহ পাকের ভয়ে এত কাঁদবো যে আমার অশ্রু গাল বেয়ে নামবে। এটা আমার কাছে পাহাড় পরিমাণ সোনা সদকা করার চেয়ে বেশি পছন্দনীয়। रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं, जिक्र मोहब्बत आम है पर सोजे मोहब्बत आम नहीं। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে কান্নারত চোখ চাওয়া উচিত যে মওলা তোমার ভয়ে, তোমার হাবিবের মহব্বতে কান্নার মতো আমাকে চোখ দান করো। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, জানা গেল যে যার কান্না আসে না তার কাঁদার চেষ্টা করা উচিত। অনেক সময় গুনাহের আধিক্য এবং অন্তরের কাঠিন্যের কারণে চোখের পানি শুকিয়ে যায়। এই কাঠিন্য দূর করার একটি উপায় হলো ক্ষুধা ও নফল রোজার আধিক্য। এতে অন্তর নরম হবে এবং ক্ষুধা ভীতিতে কাদার সৌভাগ্য লাভ হবে। আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুহুল আলিয়ার বিশ্ববিখ্যাত কিতাব নেকির দাওয়াত থেকে কাদার কয়েকটি ফজিলত বয়ান করছি, মনোযোগ দিয়ে শুনুন। নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে মুমিনের চোখ থেকে আল্লাহর ভয়ে অশ্রু ঝরে, যদিও তা মাছির মাথার সমান হয়, আর সেই অশ্রু তার চেহারার দৃশ্যমান অংশে পড়ে, তাহলে আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী কারামাল্লাহু তাআলা ওয়াজহুল করিম বলেন, যখন তোমাদের মধ্যে কারো আল্লাহর ভয়ে কান্না আসে তখন সে চোখের পানি কাপড় দিয়ে মুছবে না,
বরং গাল বেয়ে পড়তে দেবে, কারণ সে এই অবস্থায় রব্বুল আলামিনের দরবারে উপস্থিত হবে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, খোদা ভীতিতে কাদার ফজিলতগুলোর মধ্যে একটি ফজিলত এই যে ব্যক্তি খোদা ভীতিতে কাঁদবে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে রাসূল আকরাম নূরে মুজাসসাম শাহে বনি আদম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দেন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আসুন, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে কাদার অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ওই পানি যা অশ্রুরূপে চোখ থেকে বের হয় তা চোখ থেকে বের হওয়া অন্যান্য পানি থেকে ভিন্ন হয়। গবেষণায় জানা গেছে যে প্রত্যেক ব্যক্তির সপ্তাহে কমপক্ষে একবার 15 মিনিট কাঁদা উচিত। সপ্তাহে একবার কাঁদা মস্তিষ্কের কার্যকারিতার উপর ভালো প্রভাব ফেলে। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে অশ্রু মানুষের শরীরে বিদ্যমান কোলেস্টেরল কমায়। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রবাহিত অশ্রু মানসিক চাপ দূর করে, যা উচ্চ রক্তচাপ, ব্লাড প্রেশার, সুগার এবং হৃদরোগ প্রতিরোধ করে। অশ্রু আটকানোর কারণে চোখে ডিহাইড্রেশন হয়, যার ফলে দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়। পক্ষান্তরে সপ্তাহে একবার কাঁদার ফলে দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়। গবেষণায় এটাও জানা গেছে যে অশ্রুরূপে যে পানি চোখ থেকে বের হয় তাতে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপাদান থাকে। এই ধরনের অশ্রু অত্যন্ত অল্প পরিমাণেও ঝরানো হলে তার ফলে ধমনীতে রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায় এবং ত্বকের রোগ অর্থাৎ স্কিনের যে রোগগুলি রয়েছে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হয়তো অশ্রু প্রবাহিত করার উপকারিতা শুনে কাদার মানসিকতা তৈরি হচ্ছে। মনে রাখবেন যে শরীয়ত অনুযায়ী যে কান্না পছন্দনীয় এবং যেটার উপর সওয়াব রয়েছে সেই কান্না আল্লাহ পাকের জন্য হবে, আখিরাতের চিন্তায় হবে, খোদা ভীতিতের কারণে হবে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার জন্য কাঁদলে চোখের উপকারিতা পাওয়া যেতে পারে কিন্তু সওয়াব পাওয়া যাবে না। আফসোস, আজ আমরা দুনিয়ার ভালো করার জন্য কতটা অস্থির। দুনিয়া ভালো হয়ে যাক, স্বাস্থ্য ঠিক হয়ে যাক, দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাক, বিপদ আপদ দূর হয়ে যাক, ধন সম্পদের প্রাচুর্য হয়ে যাক, দামি মোবাইল পাওয়া যাক, নতুন গাড়ি পাওয়া যাক, মোট কথা অসংখ্য দুনিয়াবি উদ্দেশ্য রয়েছে যা অর্জনের জন্য আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করি। কিন্তু আফসোস, আখিরাতকে উন্নত করার প্রেরণা তেমন দেখা যায় না যেমনটি দেখা উচিত। আমাদেরও যেন দুনিয়ার নশ্বরতার প্রকৃত অর্থে উপলব্ধি হয়ে যায়, আমাদেরও উদাসীনতা শেষ হয়ে যায়। যদি আমাদেরও রহমতের আশার পাশাপাশি সত্যিকার অর্থে খোদা ভীতিতে নিয়ামত অর্জিত হয়ে যেত, মন্দ পরিণতির ভয় আমাদের মনে বাসা বাঁধত, আমাদেরও যেন সত্যিকারের মালিকের সন্তুষ্টির ভয় সর্বদা লেগে থাকে। মৃত্যুর সময়ে কঠিনতা, গোসল, কাফন ও দাফনের অবস্থা এবং মৃত অবস্থায় নিজের অসহায়ত্বের অনুভূতি হয়ে যায়। কবরের অন্ধকার, এর ভয়, কবরে আগত ফেরেশতাদের প্রশ্ন এবং কবরের আযাবের দুঃখ যেন আমাদের সর্বদা পীড়িত করে। কবরের ভয়াবহতা সব সময় যেন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বিরাজ করে যে হ্যাঁ আমাদেরকেও গোসল করানো হবে, কাফন পরানো হবে। 4 জন ইসলামী ভাই কাঁধের উপর বহর করে অন্ধকার কবরস্থানের দিকে নিয়ে যাবে। দেখতেই দেখতে লোকেরা আমাদেরকে অন্ধকার কবরে নামিয়ে ফেলবে।
চারিদিক দিয়ে লোকেরা এসে আমাদেরকে মাটি চাপা দিয়ে একাকিত্বে কবরে রেখে চলে যাবে। সেই কবরের সংকীর্ণতা এবং কবরে একাকিত্বের ভয় যেন আমাদের অন্তরে থাকে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিতি এবং সবার সামনে দোষ প্রকাশ পাওয়ার অপমানের ভয় আমাদের মনে যেন থাকে। দোজখের ভয়ানক চিৎকার, দোজখের ভয়ানক শাস্তি এবং জান্নাতের মহান নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় যেন আমাদের অস্থির করে রাখে এবং এই ভয় আমাদের জন্য হিদায়াত ও রহমতের মাধ্যম যেন হয়ে যায়। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আম্বিয়া ইকরাম আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালাম ওই পবিত্র সত্তা যারা আল্লাহ পাকের দরবারে সকল সৃষ্টির চেয়ে উচ্চ মর্যাদাবান, তারা ওই পবিত্র সত্তা যারা নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের ক্রোধ, তার শাস্তি এবং তার অসন্তুষ্টি থেকে সুরক্ষিত। আল্লাহ তাআলা নিজেই তাদেরকে সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাদের দ্বারা গুনাহ সংগঠিত হতে পারে না, বরং তাদের শান তো এমন যে তারা যার জন্য সুপারিশ করেন আল্লাহ পাক তাকেও দুনিয়া ও আখিরাতের আযাব থেকে সুরক্ষিত রাখেন। এই পবিত্র সত্তা আম্বিয়া ইকরাম আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালাম থেকে গুনাহ হওয়া আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উচ্চ পদে তারা অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার ভয়ে কেঁদেছেন, ফরিয়াদ করেছেন। নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতভর ইবাদতে কাটাতেন এবং কান্না করতেন। आला हजरत बोलें अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा कि रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातुस्सलामेर मध्य अनेके एमन छिलेन जादेर कान्ना ओ फरियाद अनेक दिन पर्यन्त अब्याहत थाकतो। आसुन अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातुस्सलामेर क्रंदनेर ब्यापारे जारा आल्लाह तबारक व ताआलार प्रिय बान्दा हওয়া सत्त्वेও केঁদেছেন, আল্লাহ तबारक व ताआलार नबी হওয়া সত্ত্বেও কেঁদেছেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তাদেরকে যা দায়িত্ব দিয়েছেন সঠিক পালন করার পরেও কেঁদেছেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার মারিফত অর্জন করার পরেও কেঁদেছেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আনুগত্য করে জীবন অতিবাহিত করার পরেও আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ভয়ে তারা কেঁদেছেন। শুনুন, হযরতে দাউদ আলা নবিগিনা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে একবার 40 দিন পর্যন্ত সিজদারত অবস্থায় কাঁদছিলেন এবং আল্লাহ পাকের লজ্জায় আকাশের দিকে নিজের মাথা তুলেননি। এত বেশি কাঁদার কারণে তার চোখের পানিতে ঘাস জন্মে যায়, যেখানে সিজদা করেছেন সেখানে এত কেঁদেছেন। কত চোখ দিয়ে পানি ঝরে গেলে মাটি থেকে ঘাস জন্মিয়েছে একটু উপলব্ধি করুন যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ভয়ে দাউদ আলা নবিগিনা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম কেঁদেছেন এবং রিওয়ায়েতে এসেছে সে ঘাস দিয়ে তার মাথা ঢেকে গিয়েছিল। এত ঘাস জমিনে জন্মেছিল। হযরত ইব্রাহিম আলা নবিগিনা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তিনি যখন নামাজের জন্য দাঁড়াতেন তখন আল্লাহর ভয়ে এত বেশি কাঁদতেন যে 1 মাইল দূর থেকে তার বুকের সৃষ্ট কান্নার আওয়াজ শোনা যেত। 1 মাইল কাকে বলে? 1 মাইল দূরত্ব থেকে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের বুকের কান্নার আওয়াজ শোনা যেত। আমরাও নামাজ পড়ি, আমরাও নামাজে দাঁড়িয়ে যাই, নামাজে দাঁড়ানোর পর আমাদের অবস্থা কি থাকে? আমরা বিভিন্ন দুনিয়ার কল্পনা নিয়ে চিন্তা নিয়ে আমরা নামাজে দাঁড়িয়ে থাকি, কিন্তু যারা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার প্রকৃত যারা আল্লাহকে রাজি করেছেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সঠিক ইবাদত করেছেন, তাদের অবস্থা দেখুন যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ভয়ে নামাজে কাঁদতেন। বুকের আওয়াজ 1 মাইল দূরত্ব থেকে
শোনা যেত। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমাদের কান্না যদি নাও আসে, কমপক্ষে নামাজে যখন দাঁড়ায় বিনয় সহকারে দাঁড়ায়, এই ভেবে দাঁড়ায় হয়তোবা আমার জীবনের শেষ নামাজ হতে পারে। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে যখন দাঁড়াতেন এই ভেবে হয়তোবা এই নামাজ আমার জীবনের শেষ নামাজ হতে পারে, এই সিজদা আমার জীবনের শেষ সিজদা হতে পারে, এই রুকু আমার জীবনের শেষ রুকু হতে পারে, এই কমা আমার জীবনের শেষ কমা হতে পারে, এই জলসা আমার জীবনের শেষ জলসা হতে পারে, নামাজ পড়েছি আমার জীবনের শেষ নামাজ হতে পারে। এভাবে যদি আমাদের মন মানসিকতা যদি তৈরি হয়ে যায় তাহলে ইনশাআল্লাহ নামাজের মধ্যে যে একাগ্রতা, নামাজের রুকুর যে স্বাদ, সিজদার যে স্বাদ, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কে সিজদা করার যে একটি স্বাদ উপলব্ধি আল্লাহ ওয়ালাদের হয়েছে, সেটি পরিপূর্ণ না হলেও একটুও তো আমরা পাবো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা যখন নামাজে দাঁড়িয়ে যাই, একটা তো নামাজ আমরা পড়ি না অনেকে, আর যারা পড়ি নামাজে যে সঠিক হক আদায় করা সেটিও আমরা করি না। আল্লাহর দিকে মন মানসিকতাকে লাগিয়ে নামাজ পড়া, ধ্যান ধারণাকে লাগিয়ে নামাজ পড়া, এই বিষয়টি আমাদের দেখা যায় না। নামাজ পড়লে দুনিয়ার খেয়াল, এদিক সেদিকের খেয়াল, এবং দেখা যায় নামাজের মধ্যে অলসতা, অসাবধানতা। অনেকে তো নামাজ পড়তে গিয়ে রাকাতও ভুলে যায়, কত রাকাত পড়েছি, এত সাবধানতা। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার প্রিয় বান্দারা যেভাবে আল্লাহকে ভয় রেখে ইবাদত করেছে, সেভাবে আমাদের ভয় অনুভব করা উচিত। তাহলে আমরা ইবাদতের স্বাদ পাবো, সিজদার স্বাদ পাবো, রুকুর স্বাদ পাবো, এবং এই ইবাদত আমাদের জন্য নাজাতের ওসিলা হবে। শুনুন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ওলিদের, আল্লাহ তাআলাকে কেমন তারা ভয় করতেন এবং কান্নাকাটি করতেন। হযরতে আবুল বিশর সালেহ মুররি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি একজন মহান মুহাদ্দিস এবং মুবাল্লিগ ছিলেন। বয়ানের সময় তার নিজের এই অবস্থা হতো যে খোদা ভীতিতে তিনি কাঁপতেন, থরথর করে কাঁপতেন, এবং এমনভাবে হাওমাও করে কাঁদতেন যেমনটি কোনো মহিলা তার একমাত্র সন্তান হারানোর বেদনায় শোকে কাঁদে। কখনো কখনো অতিরিক্ত কান্নার কারণে এবং দেহের কম্পনের ফলে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জোড়গুলো স্থানচ্যুত হয়ে যেত। কেমনভাবে কাঁদতেন যে জোড় সমূহ আলাদা হয়ে যেত। আল্লাহ তাআলার ভয়ে এমন তিনি কাঁদতেন। তার খোদা ভীতির এই অবস্থা ছিল যে যদি কখনো কবর দেখতেন তাহলে 2-3 দিন নীরবতা পালন করতেন এবং খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিতেন। সুলতানুল হিন্দ হযরতে খাজা গরিব নওয়াজ রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির উপর আল্লাহর ভয় এতটাই প্রবল ছিল যে তিনি সর্বদা আল্লাহর ভয়ে কাঁপতেন এবং ফরিয়াদ করতেন। মানুষকে আল্লাহর ভয়ের উপদেশ দিতেন এবং উপদেশ দিতে গিয়ে বলতেন, হে লোকেরা, যদি তোমরা মাটির নিচে শায়িত মানুষদের অবস্থা জানতে পারো তাহলে ভয়ে তোমরা দাঁড়ানোর অবস্থায় গলে যাবে। যদি কবরের ভিতরে যারা আছে এদের অবস্থা যদি জেনে নাও তাহলে তোমরা দাঁড়ানো অবস্থায় তোমরা গলে যাবে। কেমন পরিস্থিতি, কেমন খাজা গরিব নওয়াজের আল্লাহর প্রতি ভয় ছিল। 90 লক্ষ বিধর্মীকে ইসলামের ছায়াতলে যিনি নিয়ে এসেছেন, যার জীবনের অধিকাংশ সময় আল্লাহ তাআলার পথে সফরে অতিবাহিত হয়েছে, যিনি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ইবাদত মসজিদে করেছেন, পাহাড়ের গুহায় গিয়ে করেছেন, তাকওয়া পরহেজগারি, যার জীবনের অধিকাংশ সময় এভাবে তার অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলাকে ভয় কিভাবে করেছেন, এটাই বলা হয় যারা যত আল্লাহ তাআলার মারিফত অর্জন করে তারা ততই আল্লাহকে ভয় করে। আমরা যদি দেখি 15শত শতাব্দীর ইলমি এবং রুহানি ব্যক্তিত্ব আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়াকে দেখা গিয়েছে তিনি একটি বয়ানে আল্লাহ তাআলার গোপনীয় রহস্য যখন বয়ান করছিলেন, বয়ান চলাকালীন তিনি আল্লাহ তাআলার ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে বয়ান চলাকালীন তিনি পড়ে গিয়েছিলেন। এবং একজন বাচ্চা যেমন মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাঁদে সেভাবে তিনি আল্লাহ তাআলার ভয়ে কাঁদছিলেন। একবার কবরের আযাব এবং কবরের ভয়াবহতাকে স্মরণ করে প্রায় সপ্তাহ খানেক ওনার মুখে হাসি দেখেনি। এমনভাবে আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়া আল্লাহ তাআলাকে ভয় করেন। নামাজে ওনাকে কাঁদতে দেখেছে লোকেরা।
ইমাম সাহেব তিলাওয়াত করছেন, আয়াতে কারিমার মধ্যে জাহান্নামের ভয়াবহতা, কবরের আযাবের কোনো কথা। আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুহুল আলিয়া কাতারে দাঁড়িয়ে আছেন, চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলাকে যেভাবে ভয় করার সেভাবে আমাদেরকে ভয় করতে হবে। আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা যেন কাঁদি, আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার দরবারে যেন কান্নাকাটি করি, এটি আমাদের জন্য নাজাতের ওসিলা হবে। এবং এই কান্নার নিয়ামত পাবো কিভাবে? যখন আমরা নিজেকে গুনাহ থেকে বিরত রাখব। গুনাহের কারণে হৃদয় কঠোর হয়ে যায়, কান্নার নিয়ামত কেড়ে নেওয়া হয় এই গুনাহের কারণে। আর বর্তমান যুগ তো সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, খুললেই দেখা যায় যে কোনো না কোনো এমন দৃশ্য চোখে পড়ে যেটি দেখা উচিত নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়ে আজকে টাকা দিয়ে লোকেরা এই সকল গুনার মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে, নির্জনে গিয়ে আবদ্ধ রয়েছে। কেউ দেখে না, আরে কেউ দেখে না, বাবা দেখে না, ভাই দেখে না, বড় ভাই দেখে না, প্রতিবেশী দেখে না, বন্ধু দেখে না, কিন্তু যে রব তাবারক ওয়া তাআলা, যিনি অন্ধকার রাতে কালো পাথরে কালো পিঁপড়া যখন চলে, সেই পিঁপড়ার চলার যে পায়ের অবস্থাটি জানে, শুনে, দেখে, সেই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমি যতই নির্জনে পর্দাতে গিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে এই ভেবে কেউ দেখে না, সে রব তাবারক ওয়া তাআলা দেখছেন, তিনি পাকড়াও করবেন, তিনিই আযাব দিবেন। আরে কোথায় যাচ্ছেন? গুনাহ করার জন্য। কোথায় যাচ্ছেন? যে গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হওয়ার জন্য। কেউ দেখে না, আল্লাহ দেখে। আপনি হারাম দেখছেন, আল্লাহ দেখছে। নাফরমানি করছেন, আল্লাহ দেখছে। সুদ খাচ্ছেন, আল্লাহ দেখছেন। বেপরদা নারীর সাথে বসছেন, আল্লাহ দেখছেন। আপনি দিন রাত অতিবাহিত করছেন আল্লাহর নাফরমানিতে, কেউ জানে না, আল্লাহ দেখছেন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, নিজেকে গুনাহ থেকে বিরত রাখতে হবে, বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে, তাহলে কান্নার মতো নেয়ামত আমরা পাবো। অন্যথায় মনে রাখবেন, আমাদের চোখ দিয়ে পানি পড়বে না। অনেকে বলে, ভাই আমার চোখ দিয়ে পানি পড়ে না। তো কেন পড়ে না এটি ভাবতে হবে যে আমার চোখ দিয়ে কেন পানি পড়ে না। আল্লাহর ভয়ে পাহাড় পর্যন্ত কাঁদে। আল্লাহ তাআলার ভয়ে আম্বিয়া ইকরামরা কেঁদেছেন, অলিয়া ইকরামরা কেঁদেছেন, সাহাবাই কেরামরা কেঁদেছেন, আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দারা কেঁদেছেন। আমার কেন কান্না আসে না? নিজের কাছে প্রশ্ন করা উচিত যে কোন গুনাহের কারণে এই নিয়ামত কেড়ে নেওয়া হলো। এক সময় তো আমি কাঁদতাম, এক সময় তো আমার চোখ দিয়ে পানি পড়তো, আজকে আমার চোখ দিয়ে পানি কেন পড়ছে না? আজকে আমার চোখ দিয়ে পানি বের হচ্ছে না কেন? কারণ কি? নিজেকে চেক করুন, নিজের অবস্থা দেখুন যে হয়তোবা এমন গুনাহ যা আমি সেদিকে খেয়াল করছি না, আমার দ্বারা হয়ে যাচ্ছে। সেই গুনাহের কারণে আল্লাহ তাআলার ভয়ে যে কান্নার একটি নিয়ামত আমি পেয়েছিলাম সেটি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। চোখ দিয়ে পানি পড়ছে না, আমার অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, নেক আমলে মন লাগে না, মসজিদে মন লাগে না, তিলাওয়াতে মন লাগে না, জিকিরে মন লাগে না, কাফলাতে মন লাগে না, নেক আমল পুস্তিকার উপর আমল করতে মন লাগে না। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নাফরমানি যতক্ষণ পর্যন্ত না করি আমার ভালোই লাগে না। তো কেন হচ্ছে এই বিষয়টি? প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমাদেরকে একটু হলেও ভাবা উচিত। নির্জনে একা ঘরে ভাবুন যে মওলা, আমি কেন তোমার ভয়ে আমার চোখে পানি পড়ছে না? হয়তোবা তোমার কোনো নাফরমানি আমি করেছি, মওলা তুমি আমাকে বাঁচিয়ে নাও। একবার নির্জনে ঘরে একটু চিন্তা করে দেখুন যে আমি যখন মরে যাব, অন্ধকার কবরে নামিয়ে দেওয়া হবে, আর আমার অবস্থা যদি এমন হয় তাহলে আমি যাব কোথায়? আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচবো কিভাবে? প্রিয় ইসলামী ভাইরা, দাওয়াতে ইসলামী মাদানী মাহল, দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ আমাদেরকে এই চিন্তাধারা দিচ্ছে, গুনাহ থেকে ফিরে আসুন, তওবার দিকে আসুন। আল্লাহ তাআলা তওবাকারীকে পছন্দ করে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে অধিক তওবা করুন। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈয়দুল মাসুমিন হওয়ার পরেও, মাসুমদের সর্দার হওয়ার পরেও, যার ওসিলায় পূর্বের নবীর উম্মতের গুনাহ ক্ষমা হবে, যার ওসিলায় কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতির গুনাহ ক্ষমা হবে, তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে অধিক তওবা করতেন। আমাদের দিন কেটে যায়, রাত কেটে যায়, কোনো তওবা নেই, কোনো অনুশোচনা নেই, কোনো অনুতপ্ততা নেই, বাস কেটেই যাচ্ছে। আর শয়তানের কিভাবে আমাদের উপর জাল বিছিয়ে রেখেছে, এটা সত্ত্বেও আমরা নিজেকে নেক ভাবি যে আমি তো নেক, আমি তো মুত্তাকি, আমি তো পরহেজগার, আমি তো কোরআন তিলাওয়াত করি, আমি তো মাথায় ইমামা পরেছি, সুন্নতি লেবাস পরেছি,
আমি তো দরজ দিচ্ছি, বয়ান করছি। আরে ভাই, এটি শয়তানের ধোঁকা হতে পারে। আমি দরজ করলাম, বয়ান করলাম, ইমামা পড়লাম, সুন্নতের উপর আমল করলাম, নামাজ পড়লাম, কিন্তু নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে পারছি না। আমার ইবাদতের অবস্থা কেমন? ফজর কোথায়, জোহর কোথায়, আসর কোথায়, মাগরিব কোথায়, এশা কোথায়, জামাতের অবস্থা কেমন? যদি এই সকল বিষয় যদি আমরা পর্যবেক্ষণ না করি, আত্মসমালোচনা যদি না করি, তাহলে শয়তানের ধোঁকায় আমরা পড়ে যাব। মনে রাখবেন, আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারকাতুহুল আলিয়া একটি অপমৃত্যুর কারণের মধ্যে একটি ঘটনা লিখেছেন। এক ব্যক্তি 20 বছর পর্যন্ত আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার সন্তুষ্টির জন্য 20 বছর ফি সাবিলিল্লাহ আজান দিয়েছে, কিন্তু মৃত্যুর সময় সে ঈমান হারা হয়ে মারা গেল। অনেক যারা বড় বড় নেককার মুত্তাকি হয়ে সমাজের মধ্যে পরিচিত ছিল, ঈমান হারা হয়ে মারা গিয়েছে। এই সকল ঘটনা কিতাবের মধ্যে রয়েছে। আমি আপনি কোথায়? কেন শয়তানের ধোঁকায় পড়ে গেলাম? মনে রাখবেন, গৌসে পাক শেখ আব্দুল কাদের জিলানী আলাইহির রাহমা ঈদের দিন কাঁদছিলেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, হুজুর আজকে ঈদের দিন কান্না কেমন? তখন তিনি বললেন, আমার ঈদের দিন সেই দিন হবে যেদিন ঈমান নিয়ে আমি কবরে যাব। যিনি অন্যের ঈমানের হিফাজত করেছেন, পথভ্রষ্ট লোকদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, যার ইবাদতের অবস্থা এমন 40 বছর পর্যন্ত এশার অজুতে ফজরের নামাজ আদায় করেছেন, প্রতি 2 রাকাতে কুরআনুল করিম খতম করেছেন, যিনি আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার ভয়ে কাবাতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করার সময় বলছিলেন যে মওলা, কিয়ামতের দিন আমাকে অন্ধ করে উঠায়ো। যারা উপস্থিত ছিল অবাক হলো, কাবার সামনে যে দোয়া করা হয়, দোয়া কবুল হয়, তাওয়াফরত অবস্থায় কে এরকম দোয়া করছে? জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া শেখ মানান্তা, আপনি কে? বললেন, আনা শেখ আব্দুল কাদের জিলানী। লোকে আশ্চর্যান্বিত হলো, আপনি শেখ আব্দুল কাদের জিলানী এইরূপ দোয়া কেন করছেন যে কিয়ামতের দিন অন্ধ হয়ে উঠতে চান? তখন তিনি বললেন, আমি যা ইবাদত করেছি, রিয়াজত করেছি, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা করেছি, যদি আল্লাহ তাআলার দরবারে মকবুল না হয়, কিয়ামতের দিন এই জন্য অন্ধ হয়ে উঠতে চায় যেন আমল নামা পড়তে না হয়। কেমন আল্লাহকে ভয় করেছে। ঈদের দিন কাঁদছেন যে ঈমান যেদিন নিয়ে যাব সেই দিন আমার আনন্দের দিন হবে, ঈদের দিন হবে। আমাদের তো ইবাদতের অবস্থা আমরা জানি, একটা তো দিন রাত আমাদের দিন শুরু হয় গুনাহ দিয়ে, দিন শেষ হয় গুনাহ দিয়ে। আমাদের অবস্থা এমন, কিন্তু বিন্দু মাত্র অনুশোচনা আমাদের মাঝে নেই, আল্লাহর ভয় যেভাবে করা সেভাবে নেই। যদি হতো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, তাহলে আমরা প্রকৃত নেককার হতাম, নিজেকে নেক আমলের মধ্যে আবদ্ধ রাখতাম, তওবা ইস্তিগফার আমাদের মুখে জারি হতো। মাত্র ভূমিকম্প আসলো, আমাদেরকে কেমন নাড়া দিয়েছে, কিন্তু আসলে ওই নাড়া দেয়া যা আমি পেয়েছি তার মধ্যে আমার ইস্তেকামত কতটুক। ভূমিকম্প আসলো, ইস্তিগফার করলাম, চলে গেল, কি করলাম? নামাজের অবস্থা কোথায়? ফজরে তো আজও ঘুমিয়ে আছি, কোথায় ভয় পেলাম? আমাদের বিল্ডিং হিলে গেল, আমি ভয় পেয়ে গেলাম, যে মাত্র চলে গেল আবার নিজের অবস্থায় ফিরে আসলাম। এই অবস্থা দিয়ে যদি থাকে তাহলে মনে রাখবেন, মৃত্যু তো একদিন অনিবার্য আসবেই, কিন্তু যদি উদাসীনতার অবস্থায় যদি মারা যায় তাহলে তো আমাদের করুণ অবস্থা হবে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আসুন আমরা নিজের গুনাহ থেকে তওবা করি, নিজেকে গুনাহ থেকে বিরত রাখি। এই যে দাওয়াতে ইসলামীর পরিবেশ, এই পরিবেশ আমাদেরকে গুনাহমুক্ত পরিবেশ দিচ্ছে। নিজেকে যতটুকু সম্ভব এই পরিবেশের সাথে আবদ্ধ রাখুন, কাফলাতে সফর করুন, কোর্সের মধ্যে যান, দাওয়াতে ইসলামী দ্বীনি কাজে অংশগ্রহণ করুন। ইনশাআল্লাহ এই মন মানসিকতা তৈরি হবে যে আমি গুনাহ করব না, গুনাহ থেকে বাঁচব, নিজেকে নেক আমলে আবদ্ধ রাখব। ইনশাআল্লাহ এই মাদানী পরিবেশের বরকতে আপনি নিজেকে গুনাহ থেকে বিরত রাখতে আপনি সক্ষম হবেন, এবং এই পরিবেশের বরকতে ইনশাআল্লাহ তওবাও নসিব হবে, ঈমানের সাথে ইনশাআল্লাহ মৃত্যুও নসিব হবে। দাওয়াত ইসলামীর মাদানী পরিবেশে দেখা গিয়েছে অনেক ইসলামী ভাই মৃত্যুর সময় কালিমা পড়ে, দুরুদ পড়ে তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। তো আমরা নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ আমরা বাকি জীবনকে দাওয়াতে ইসলামী মাদানী পরিবেশের সাথে অতিবাহিত করব ইনশাআল্লাহ। যখনই আল্লাহ তাআলা সময় দেয়, সুযোগ দেয়, আমরা কাফলাতে যাব ইনশাআল্লাহ। আগামী 24, 25, 26 ডিসেম্বর বুধ, বৃহস্পতি, শুক্রবার
দাওয়াতে ইসলামের 3 দিনের সুন্নতে ভরা ইজতিমা হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, ইজতিমার বরকতে অনেক যুবকের আত্মশুদ্ধি হয়েছে, নেকির পথের পথিক হয়েছে। শুধু নেকির পথের পথিক হয়নি, সে নেকির দায়ী হয়েছে, দাওয়াত দাতা হয়েছে, আত্মশুদ্ধি হয়েছে। চেহারায় দাড়ি ছিল না, ইজতেমাতে আসার বরকতে দাড়ি সাজিয়ে নিয়েছে, পাগড়ি পরিধান করে নিয়েছে, সুন্নতের উপর রঙে রঙিন হয়েছে, গুনাহ থেকে তওবা করেছে। তো সকল যারা এখানে উপস্থিত এবং মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে যারা রয়েছেন, প্রত্যেকে আমরা নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ দাওয়াতে ইসলামীর 3 দিনের সুন্নতে ভরা ইজতিমায় আমরা যাব ইনশাআল্লাহ। শুধু যাব না, নিয়ে যাব। তো আমরা এখন থেকে প্রস্তুতি নিই এবং এলাকার মধ্যে ইসলামী ভাইদেরকে বুঝিয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করে আমরা সঙ্গে যেন ইজতিমাতে নিয়ে যায়। আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা আমাদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর 3 দিনের সুন্নতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার এবং অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরকে নিয়ে যাওয়ার তৌফিক দান করুক, আমিন। দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমাতে কিছু সুন্নত এবং আদব বয়ান করা হয়। আজকের সাপ্তাহিক ইজতিমার যে সুন্নত এবং আদব রয়েছে, হাজির সুন্নত ও আদব। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 2টি ফরমান শুনুন। আল্লাহ পাক হাঁচি পছন্দ করেন এবং হায় তোলা অপছন্দ করেন। যখন কারো হাঁচি আসে এবং সে আলহামদুলিল্লাহ বলে, তখন ফেরেশতারা বলে রব্বিল আলামিন। আর যদি সে রব্বিল আলামিন বলে, অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন, তখন ফেরেশতারা বলেন আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন। হাঁচির সময় মাথা নিচু করুন, মুখ ঢেকে নিন এবং আস্তে আওয়াজ করুন। হাঁচির আওয়াজ উঁচু করা বোকামি, অর্থাৎ নির্বুদ্ধিতা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক। দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতেমাতে দুরূদ এবং 2টি দোয়া পড়ানো হয়। আসুন আমরা পড়ে নিই। হযরতে সৈয়দনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আসুন আমরা পড়ে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। আসুন আমরা পড়ে নিই। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরতে আহমদ সাবি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আসুন আমরা পড়ে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কেরামগণ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এই সম্মানিত লোকটি কে। যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়। আসুন আমার পড়ে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহুল মাকআদাল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরতে সৈয়দনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত,
প্রিয় নবী মক্কি মাদানী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। আসুন আমরা পড়ে নিই। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদাম মা হুয়া আহলু। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। আসুন আমরা পড়ে নিই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা। প্রিয় ইসলাম ভাইরা, এখন জিকির হবে। আসুন জিকিরের পূর্বে আমরা কয়েকবার দরুদে পাক পাঠ করে নিই। সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله. لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا ربنا يا ربنا يا ربنا
या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। क़ल्लतहीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह या इलाहल आलमीन। আমরা গুনাহগার, গুনাহে পরিপূর্ণ দুটি হাত তোমার দরবারে তুলেছি। আয় আল্লাহ, তোমার অনেক নাফরমানি করেছি। জীবনের অধিকাংশ সময় মওলা তোমার নাফরমানির মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছি। আয় আল্লাহ, এমন এমন গুনাহ আমাদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছে, আল্লাহ যখন স্মরণ পড়ে বিবেক ধিক্কার দেয়। এ আল্লাহ, এমন এমন গুনাহ আমরা করেছি মওলা, যখন স্মরণে আসে বিবেক বলে তোমার রিজিক খেয়ে তোমার নাফরমানি করলাম, তোমার জমিনে তোমার নাফরমানি করলাম। আল্লাহ, নির্জনে একা গুনাহ করেছি, ভয় রেখেছি, মানুষের ভয় রেখেছি, কেউ যেন দেখে না নেয়। কিন্তু আল্লাহ, ভুলে গেলাম তুমি দেখছো, তুমি জানো। আল্লাহ, আমরা এত গুনাহ করেছি, যদি এই গুনাহ সম্পর্কে আমাদের আত্মীয় স্বজন জেনে নিত, বন্ধু মহল যদি জেনে নিত, হয়তোবা তারা প্রকাশ করে দেয়। কিন্তু মওলা, এত গুনাহ করেছি তুমি জানো, কিন্তু মওলা সম্মানের মুকুট মাথায় দিয়ে রেখেছো। আল্লাহ, লোকেরা আজও সালাম করে সম্মান জানায়, তবে আল্লাহ কিতাবে পড়েছি যারা গুনাহ করে তাদের কঠিন অবস্থা হয় যখন সে মৃত্যুর শয্যায় শায়িত হয়ে যায়। আল্লাহ, গুনাহগারদের মৃত্যুর সময় এত কষ্ট হয় যে তাকে যতই পানি পান করানো হোক না কেন তার তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। গুনাহগারদের চেহারা কালো হয়ে যায়, আল্লাহ কিবলা থেকে ফিরে যায়। আল্লাহ, তোমার দরবারে তোমার রহমতের উপর ভরসা করে হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। আল্লাহ, তোমার দরবারে হাত তোলার যোগ্যতা আমরা রাখি না। কোন মুখ নিয়ে আমরা চাইব? এই মুখ দিয়েও তো গুনাহ করেছি। কোন হাত বাড়াবো? এই হাত দিয়েও তো গুনাহ করেছি। কোন শরীর নিয়ে তোমার দরবারে আসবো? এই শরীরের এক একটি পশম গুনাহের সমুদ্রের মধ্যে ডুবে রয়েছে। আল্লাহ, তুমি কুরআনুল কারীমে বলেছো, লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, বান্দা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ, তোমার কসম, তোমার রহমত থেকে আমরা নিরাশ হয়নি বিদায় এত গুনাহ করার পরেও তোমার দরবারে হাত তুলে দিয়েছি এই ভেবে আমি গুনাহগার, কিন্তু আমার রব রহমান। আমি গুনাহগার, আমার আল্লাহ রহিম। আমি গুনাহগার, আমার সৃষ্টিকর্তা তিনি গফফার, তিনি সত্তার। আল্লাহ, যখন তোমার দরবারে হাত বাড়িয়ে দিয়েছি, আরো দয়া করো, আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহকে তুমি মাফ করে দাও। ইলাহাল আলামিন, অনেক গুনাহ করেছি, এমন এমন কার্যাদি আমাদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছে। আল্লাহ, লোকেরা যদি জানে আমাদের দিকে তাকাবেও না। আল্লাহ, তোমার দয়াতে, তোমার দয়া পাওয়ার জন্য তোমার দরবারে হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। আল্লাহ, তুমি আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দাও। আল্লাহ, বড়ই আশা নিয়ে হাত বাড়িয়েছি,
তুমি যদি না শুনো, কে আছে যে আমাদের হৃদয়ের কথাকে শুনবে? তুমি যদি মাফ না করো, কার কাছে গিয়ে হাত পাতবো আল্লাহ? তুমি যদি আমাদের প্রতি দয়া না করো, কে আছে যে আমাদের প্রতি দয়া করবে? আল্লাহ, তোমাকেই আমরা সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মেনেছি, তোমাকেই সিজদা করি, তুমি আমাদের রিজিক দাতা। আল্লাহ, তুমি যদি তাড়িয়ে দাও, তোমার দরবার থেকে যদি তাড়িয়ে দেওয়া হয়, আমরা কোথায় যাব? আল্লাহ, তোমার তো একটাই দরবার, আমরা কার কাছে যাব? আল্লাহ, বড়ই আশা নিয়ে তোমার দরবারে এসেছি। এ রহমান, ইয়া রহিম, ইয়া করিম, আমাদের গুনার দিকে নয়, নিজের রহমতের দিকে তাকিয়ে আমাদের সবাইকে তুমি মাফ করে দাও। আল্লাহ, আমাদের মা বাবাকে মাফ করে দাও, আমাদের পরিবার পরিজনকে মাফ করে দাও। আজকে এই জিতিমাতে যারা এসেছে প্রত্যেককে মাফ করে দাও। যারা আসার নিয়ত করেছিল কোনো কারণে আসতে পারেনি, তাদেরকেও মাফ করে দাও। আল্লাহ, মাদানী চ্যানেলে যারা দুয়াতে শরিক হয়েছে তাদেরকেও মাফ করে দাও। আল্লাহ, আমাদেরকে মাফ করে তোমার বান্দা হিসেবে কবুল করে দাও। আল্লাহ আল্লাহ, আমাদের গুনাহের কারণে দুনিয়াতে আখরাতে কবরে কোথাও আযাব দিও না আল্লাহ। আল্লাহ, তোমার কসম অনেক দুর্বল আল্লাহ। দূর থেকে ধোঁয়া দেখলে ঘাবড়িয়ে যায়, মশা কামড় দিলিয়ে আমরা সহ্য করতে পারি না। আল্লাহ, পোকামাকড় আমাদের পোশাকের ভিতর যদি প্রবেশ করে আমরা লাফিয়ে পড়ি। অন্ধকার কক্ষে যদি একা থাকি, ঘাবড়িয়ে বের হয়ে যায়। আল্লাহ, সামান্য ভূমিকম্প যখন আসলো, আল্লাহ, আমরা অনেকে ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে যায়। আল্লাহ, তোমার কসম বলো, আমরা অনেক দুর্বল। বলো, তোমার আযাব সহ্য করার শক্তি আমাদের গায়ে নেই। আল্লাহ, আমাদের গুনাহের কারণে যদি পাকড়াও করো, আমরা ধ্বংস হয়ে যাব, বরবাদ হয়ে যাব। আল্লাহ আল্লাহ, বিনা হিসাবে ক্ষমা চায়। আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও, আমাদের গুনাহকে তুমি নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দাও। আল্লাহ, যেভাবে গুনাহকে তুমি ঢেকে রেখেছো, আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম, তুমি ঢাকা অবস্থায় তুমি আমাদের গুনাহকে মাফ করে দাও। আল্লাহ, এক মুহূর্তের জন্য আমাদের গুনাহ যেন মানুষদের মাঝে, না দুনিয়াতে না আখিরাতে কোথাও যেন প্রকাশ না পায়। আল্লাহ, লোকেরা যেন না বলে দেখো নেক সাজে, কিন্তু তার কি অবস্থা। আল্লাহ, তুমি নিজের রহমতের করুণায় আমরা যা গুনাহ করেছি, আল্লাহ প্রত্যেক গুনাহকে তুমি মাফ করে দাও। আল্লাহ, আগামীতে গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দিয়ে দাও। আল্লাহ, গুনাহ থেকে তওবা করার তৌফিক দিয়ে দাও। আল্লাহ আল্লাহ, আমাদেরকে মুত্তাকি বানিয়ে দাও। আল্লাহ, আমাদেরকে পরহেজগার বানিয়ে দাও। আল্লাহ, তোমার ভয় ভীতি আমাদেরকে দান করে দাও। আল্লাহ, তোমার ভয়ে কান্নাকাটি করার তৌফিক দিয়ে দাও। ইলাহাল আলামিন, আজকের যা বয়ান হয়েছে এর উপর আমল করার তৌফিক দিয়ে দাও। আল্লাহ, প্রকৃত তোমার ভয় আমাদেরকে দান করে দাও। আল্লাহ, গুনাহ থেকে বাঁচতে চায়, শয়তান বাঁচতে দেয় না। নফসের ধোঁকায় পড়ে গুনাহ করে বসি, কিন্তু মওলা তোমার রহমতের উপর ভরসা করে আল্লাহ তওবা করার নিয়তে আমরা দুয়াতে আল্লাহ তওবা করি। আল্লাহ, তুমি আমাদের তওবাকে কবুল করে নাও। আল্লাহ, আমাদেরকে প্রকৃত নেককার হওয়ার তৌফিক দান করে দাও। আল্লাহ, আমাদেরকে ইবাদত মুখী করে দাও, মসজিদ মুখী করে দাও, তাকওয়া পরহেজগারি দ্বারা আমাদেরকে সজ্জিত করে দাও। ইলাহাল আলামিন, দূর দূরান্ত থেকে ইসলামী ভাইরা ইজতিমাতে এসেছে আল্লাহ, যারা যে নিয়ত নিয়ে বাসনা নিয়ে তোমার দরবারে হাত তুলেছে আল্লাহ, আল্লাহ প্রত্যেকের নিয়ত বাসনাকে তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ, আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ তাদেরকে শিফা দান করে দাও, যারা অভাবগ্রস্ত তাদের অভাবকে দূর করে দাও, যারা ঋণগ্রস্ত তাদের ঋণ পরিশোধ করার তৌফিক দিয়ে দাও। আল্লাহ, আমাদেরকে যারা দোয়ার জন্য বলেছে আল্লাহ, যারা যে নিয়তে দোয়ার জন্য বলেছে আল্লাহ, প্রত্যেকের নিয়তকে দোয়াকে তুমি কবুল করে নাও। ইলাহাল আলামিন, তোমার দরবারে আরো আল্লাহ আমাদেরকে সবাইকে মওলা সপরিবার হজ করার তৌফিক দিয়ে দাও। আল্লাহ, আমাদেরকে হাজি বানিয়ে দাও। আল্লাহ, আমাদেরকে
তোমার ঘরের তাওয়াফ করার তৌফিক দিয়ে দাও, তোমার হাবিবের রওজার জিয়ারত আমাদেরকে নসিব করে দাও ইলাহাল আলামিন। তোমার হাবিবের ওসিলায় রহমতের করুণায় আমাদের প্রত্যেকের দোয়াকে তুমি কবুল করে নাও ইলাহাল আলামিন। আগত আল্লাহ দাওয়াতে ইসলামী 3 দিনের সুন্নতে ভরা ইজতিমাকে আল্লাহ শানদারভাবে তুমি কামিয়াবি দান করে দাও আল্লাহ। এই ইজতিমার জন্য যারা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যারা পরামর্শ দিয়ে আর্থিকভাবে যেভাবে সহযোগিতা করবে, যারা ইজতিমাতে আসবে, অন্যান্য ইসলামী ভাইকে নিয়ে আসবে, আল্লাহ দুনিয়া আখিরাতে তাদেরকে সম্মানিত করে দাও ইলাহাল আলামিন। এই ইজতিমাকে আমাদের সবাইকে মিলেমিশে কামিয়াব করার তৌফিক দিয়ে দাও ইলাহাল আলামিন। আমাদের আমির আহলে সুন্নাত সহ সকল উলমা আহলে সুন্নাত, মাশায়েখ আহলে সুন্নাত এর হায়াতের মধ্যে তুমি বরকত দান করে দাও ইলাহাল আলামিন। তোমার হাবিবের ওসিলায় আমাদের প্রত্যেকের দোয়াকে কবুল করে নাও। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। बेबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्अलुका शफ़ाअत या रसूल अल्लाह, अस्अलुका शफ़ाअत या हबीब अल्लाह, अस्अलुका शफ़ाअत या रहमतल लिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। যখন আমাদের মৃত্যুর সময় চলে আসে, ইয়া আল্লাহ আমাদের মুখে জারি করে দিও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मदआ लिल्लाहि दाई या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। যখন হবে তোমার দিদার, তখনই হবে আমার স্বপ্নে এসো না মদনী মদিনে वाले या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलाम अलैका। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पेला को सलाम, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शान कुदरत पेला को सलाम
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہندا لاکھوں سلام فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں امام میں سجے اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول. چار دی کے حق پروشار نے کردوات امت حق خدا بھی روح رسول.